Mr. Abdul Khadeer Baig, he is working in our primary section in Urdu High School, Siddhapur. His works in our institution since 13 to 14 years back. He is working one of the excellent teacher in our institution. He was one of the most interested teacher, particularly in educational point of view. He is teaching in our institution for primary level student, science subject as well as English and all other subjects. He will interested to teach almost all subjects in our institution. Therefore, our block education officer, BRC coordinator, as well as our SDMC members are always giving respect to him due to his well and excellent teaching process. Day by day activities, whatever activities is going on in the school, he will doing the activities with the punctuality and as per the guidance of the department. Therefore, always for improvement of education, for improvement of institution, our SDMC members are always taking his advice, because he is working in our institution, not only the teacher, he is working in our institution as a guide, as an advisor. He is working in our institution. Therefore, the SDMC members as well as the other peoples of the community, they are working very excellently to him due to his good behavior as well as his good character and his good way of working. Secondly, he will teaching a science subject and he will very keen interest in eco club activities also. Our students are participated in eco club activities in taluka level as well as district level just due to his struggle. For that, again, due to his interest, one plan came in his mind, I have to write one book. Due to guidance to our teachers. After reading this Rehbar book is called as Rehbar book is one of the advisor for us, because this book is totally a guide, totally giving a educational guidance to the teachers. Because nowadays a lot of new programs and new plannings are realized by the government of India as well as the government of Karnataka. Right now we all are engaged in NISTA program. NISTA programs is one of the excellent program for us to how to guide, how to teach in the institution, how to teach and how to improve the education in institution. Therefore, Mr. Abdul Khadeer, he has written a book by the Rehbar to how to guide a teacher to students and how to improve the education and how to bring forward to our students. And particularly the Urdu medium students are facing a lot of difficulty in colleges, but in Rehbar book, he has written a very simple solution. Urdu medium students as well as the Marathi medium students and other regional level language students, they are not facing any kind of difficulty. But they want some struggle. We are also come from Urdu medium, but we are not faced. It is one of the gifts of God to us. We are not faced any kind of difficulty to cross our higher education or to cross the CT examination. We join high school teachers and do work in English as well as Kannada, but we are come from Urdu medium, but it is one of the gifts of God to us. We are doing our work in Kannada language as well as in English language. That kind of information is there in this Rehbar book. Therefore, I have been a lot of thanks to our teacher by name Abdul Khadeer Baig
for writing this book, he has struggled, lot of struggle he has taken, because writing of one book, it is not so easy, because we are giving information to the student regarding poet and author. The authors are writing a lesson with the connection of all the sources. The author, if the writing one lesson, if the poet is able to write one poem, first of all, he will collecting the sources. What is the source is required for improvement of our poem, and what is the source is required to write a lesson. Therefore, Mr. Abdul Khadeer Baig has also collected a lot of sources to write this Rehbar book. Rehbar book is called as one of the guide, one of the advisor to the present teachers. ನಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಖುಷಿಯ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಅಬ್ದುಲ್ ಖದೀರ್ ಬೇಗ್ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈಗ ಉದ್ಘಾಟಕರು ಮಾನ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಈ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿರುವಂತಹ BRCಯ ಸಮನ್ವಯಾಧಿಕಾರಿಗಳೇ, ಸತೀಶಗಳವರೇ, ಪುಸ್ತಕದ ರಚನೆಕಾರರಾದಂತಹ ಅಬ್ದುಲ್ ಖದೀರ್ ಬೇಗ್ ಅವರೇ, ನನ್ನೆಲ್ಲ ನೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರತಿಭಾಗಳು, ನಮಗೊಂದು ಮಾತಿದೆ, ಮೂರ್ತಿ ಚಿಕ್ಕದಾದರೂ ಕೀರ್ತಿ ದೊಡ್ಡದು. ಪುಸ್ತಕ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಸಣ್ಣದು. ಬಹುಶಃ ಈ ಪುಸ್ತಕದೊಳಗಿರೋದು ನಂಗೆ ಉರ್ದು ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಉರ್ದು ಬಂದಿದ್ರೆ ಓದ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಮುಗಿಸಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಪುಸ್ತಕ ಸಣ್ಣದಾಗಿದ್ರು ಸಹ ಕಲಿಬೇಕು, ಕಲಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ತುಡಿತ ಇರುವಂತಹ ಶಿಕ್ಷಕನಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗ್ರಂಥವಾಗಿ, ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವಾಗಿ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಬರುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಫರ್ಟನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಾದರೆ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಾದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾಹಿತ್ಯಗಳು ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತವೆ. ಈ ಮೈನಾರಿಟಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಂದರೆ ಬರೀ ನಮ್ಮ ಎಜುಕೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ, ಅದೇ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋದಾಗ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃತಿಗಳು ನಮಗೆ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಉರ್ದು ಭಾಷೆ ಇರ್ಬೋದು, ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು, ಹಿಂಗೆ ಅವು ಸೀಮಿತವಾದಂತಹ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳು ಸಿಕ್ಕೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಅಬ್ದುಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬಂದಿದ್ರು, ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಅದರಲ್ಲೂ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅವಧಿಗಂತೂ ನಾವೇನು ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗಳನ್ನು, ಟೀಚ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಪನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಬಂದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ CRP ಬೇಗ ಬಂದ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಬಂದು ಅವರು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಏನೇನು ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ನಮ್ಮಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಬೆನ್ನು ಕಟ್ಟುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿತ್ತು. ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಕಟ್ಕೊಂಡು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಉರ್ದು ಶಾಲೆಗಳ ಶಿಕ್ಷಕರ ತಂಡವನ್ನು ಕಟ್ಕೊಂಡು ಉರ್ದು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದರು. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಮೂಲಕ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ನಮ್ಮ ಉರ್ದು ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಕೊಡುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೂ ಇದು ಮುಟ್ಟುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒದಗಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಹಿಂದೆ ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಾವೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಮೈನಾರಿಟಿ ಅಂದರೆ ಉರ್ದು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೇನೆ ಬರೀ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ದುಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಹೋಗೋರು ಅಷ್ಟೇ ಸಿಗ್ತಿದ್ರೆ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವಂತಹ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಖ್ಯೆ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು. ಅದರಲ್ಲೂ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಸಂಖ್ಯೆ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ನೋಡಿದರೆ ಈ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲೂ ಸಹ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣದ ಕ್ರಾಂತಿ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಇದೆ. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, IAS ಆಫೀಸರು, IPS ಆಫೀಸರು, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಅತ್ಯುನ್ನತವಾದಂಥ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದ ಮಕ್ಕಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಗಾಳಿ ಬೀಸ್ತಾ ಇದೆ, ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಆಗಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಿಗಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಬಡತನದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಶಾಲೆ ಕಳಿಸಿ ದುಡಿಮೆ ಹಚ್ಚುವಂತಹ
ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲೂ ಆಗಬೇಕು. ಕೌಟುಂಬಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲೂ ಬದಲಾವಣೆ ತುಂಬ ಬದಲಾಗಿದೆ, ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ತುಂಬ ಮಕ್ಕಳು, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಂತೂ ಶಿಕ್ಷಣದ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿಕೊಂಡು ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು, ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಪಾಠ ಮಾಡಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಬೋಧನೆಯ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇರಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಒಂದೇ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗಬೇಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಕಾಲ ಬದಲಾಗಿದೆ. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಆಧಾರಿತವಾದಂತಹ ಶಿಕ್ಷಣ ಬಂದಿರುವುದರಿಂದ ನಾವು ಹಳೆಯ ಕಾಲದ ಶಿಕ್ಷಣ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪಾಠ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಹೋಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಆಧಾರಿತವಾದಂತಹ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸೀಮಿತವಾದಂತಹ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ನಮ್ಮ ನೆಟ್ಟಲ್ಲೂ ಸಿಗ್ತವೆ. ಅದನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರಿಗೂ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಅವರಿಗೆ ಪೂರಕವಾದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಕಿರುಹೊತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ನೀಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಬೇಗ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹೇಳಿದ್ರು ದೊಡ್ಡ ಪುಸ್ತಕ ಆದರೆ ಓದಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ, ಓದಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಅವಕಾಶ ಇರುವಂಥ ಓದ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸ್ವತಃ ಕಲಿಯಲಾರದಂತಹ ಶಿಕ್ಷಕ ಏನನ್ನೂ ಕಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ನಾನು ಕಲಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾನು ಕಲಿಬೇಕು, ಕಲಿತಾಗ ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ಗಳೇನೆ ನಾವು ಬಹುತೇಕ ಓದೋದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ನಾವು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯನೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಒಂದಿಷ್ಟು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಸಹ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ಅವು ನಮಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತೋರಿಸುವಂಥದ್ದೇ. ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಓದ್ತಾ 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 ಅಗಾಧವಾದಂತಹ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬೇಗ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರದಿಂದ. ಅವರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃತಿ ಇನ್ನೂ ಮುಂದುವರಿಯಲಿ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಅವಕಾಶವನ್ನು ದೇವರು ಅವರಿಗೆ ನೀಡಲಿ. ಅದರ ಮೂಲಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೊಸ ಹೊಸ ಶಕ್ತಿ ಬರಲಿ, ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಅವಕಾಶವಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳು ಹೊರಬರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶ್ರೀಯುತ ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದೀರ್ ಬೇಗ್ ಅವರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯ ಪರವಾಗಿ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ರಹಬರ್ ಪುಸ್ತಕದ ಕುರಿತಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈಗ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತಹ ಸತೀಶ್ ಇವರು ಎಲ್ಲರೂ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಬ್ದುಲ್ ಖದೀರ್ ಬೇಗ್ ಅವರು ಬರೆದ ರೆಹಬರ್ ಪುಸ್ತಕದ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟಕರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ಸರ್ವೇ ಹಾಗೂ ಹಾಗೂ ಲೇಖಕರಾದ ಅಬ್ದುಲ್ ಖದೀರ್ ಅವರೇ ಮೊಬೈಲ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಖದೀರ್ ಬೇಗ್ ಅವರು ಸಿದ್ದಾಪುರ ಬಂದಾಗಲೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಬೇಕಿತ್ತು. ನಾನು शुक्रिया तुम्हारा बहुत बहुत दोस्त में बैठे ವ್ಯಾಸಂಗವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಅಂದರೆ ಅವರು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಧ್ಯಯನ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ
ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ರೆಹಬರ್ ಪುಸ್ತಕ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಮಾತ್ರ 2-3 ಸಲ ಕೇಳಿ ನಾನು ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕು. ನಾನು ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನನ್ನ ಸಂಘದಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸಹಭಾಗಿತ್ವವನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಈ ರೆಹಬರ್ ಅಂತ ಕೇವಲ 20 ಪೇಜ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಇದನ್ನು ವಿಸ್ತಾರ ನಾವು ಓದ್ತಾ ಪ್ರತಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಓದುವನು ಓದಿದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಇನ್ನೂ ತನ್ನ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ಒಳಪಡಿಸಿದಾಗ 20 ಪೇಜ್ 200 ಉಂಟವಾಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಈ ಪುಸ್ತಕಗಳಿವೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಓದಿದಾಗ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರು ಅಥವಾ ಎಸ್ಟಿಎಂ ಯಾರೇ ಹೋದರು ಇದರಿಂದ ಅವರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಚಿಂತನೆಗಳು, ಉತ್ತಮವಾದ ಚಿಂತನೆಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ತಮವಾದ ವಿಚಾರಗಳು ಹೊರಡು ಆ 20 ಪೇಜ್ 200 ಪೇಜ್ ಆಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇದ್ದೇ. ಅಂಥ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯತೆ ನೆರವೇರಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸಂಘದ ಪರವಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಈ ಉರ್ದು ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಅಥವಾ ನನಗೆ ತಿಳಿದಂತೆ ನಾನು ಕೂಡ 20 ವರ್ಷ service ಕೂಡ ಇದು ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಉರ್ದು ಶಿಕ್ಷಕರು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಹಾಗೆ ನಾನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸಂಘದ ಶಿಕ್ಷಕರ ಪರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಪರವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಅನೇಕ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಉತ್ತಮವಾದ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಹಲವಾರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಈ ಒಂದು ಅಬ್ದುಲ್ ಖದೀರ್ ಬೇಗಂತೆ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅನೇಕ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆಯ ಶಿಕ್ಷಕರಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಈ ಉಳಿದ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೂ ಕೂಡ, ಉಳಿದ ಉರ್ದು ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಹಂಚುವಂತಹ ಕೆಲಸಗಳು ಪುಸ್ತಕದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಯಾವತ್ತೂ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆ ಮೊನ್ನೆ ಸಾಯಂಕಾಲಕ್ಕೆ ಮೊದಲೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಶಾಲೆಯಿಂದ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು, ಮತ್ತೆ ಈಗ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗಳು ಕೂಡ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ದೂರ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಅವರು ಎಲ್ಲೇ ಶಾಲೆಗಳಿರಲಿ ಓದುವಂಥ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಎಷ್ಟು ದೂರ ಆದರೂ ಕೂಡ ಹೋಗಿ ಕೂತು ನಾವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಇವತ್ತು SSLC ಟಾಪರ್ಸಲ್ಲಿ CET, ನೀಟು ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಟಾಪರ್ಸ್ಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರು ಮಧ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದಂಥ ಅನೇಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೂ ಸಿಕ್ಕು ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತಾ ನಮ್ಮ ಅಬ್ದುಲ್ ಬೇಗ್ ಅವರಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಕರೆಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳತಕ್ಕಂಥ ಅವಕಾಶವಾಗಿ ರಹಬರ್ ಪುಸ್ತಕದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದಂತಹ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂಥ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಗುರು ಅಂತಂದರೆ ಕೇವಲ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲ, ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಉರ್ದು ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಕದೀರ್ ಸರ್ ಅವರು ಅತ್ಯಂತ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಆತ್ಮಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಸೃಜನಶೀಲವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕರು ಕೂಡ ಹೌದು. ಅವರು ಇಂಥ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಲೇಖನಿಯಿಂದ ಇನ್ನಷ್ಟು ಪುಸ್ತಕಗಳು ಮೂಡಿ ಬರಬೇಕು ಎನ್ನುವಂಥ ಸದಾಶಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಈಗ ಮತ್ತವರು ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿರುವಂತಹ ಎಮ್ಮೆನೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಸಮನ್ವಯಾಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಅವರು ಈಗ ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮನುಷ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳೇ, CRP ಹಾಗೂ ನನ್ನೆಲ್ಲ ವೃತ್ತಿ ಬಾಂಧವರು, ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದೀರ್ ಬೇಗ್ ಅವರು ರಹಬರ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬರೆದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಪುಸ್ತಕ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಅದನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಶುಭವನ್ನು ಹಾರೈಸ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಅಂಶಗಳು, ಏನೇನು ಅಂಶಗಳಿದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಅದನ್ನು ಕೇಳಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದ ಕುರಿತಾಗಿ ಅಂಶಗಳಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಕರು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಹಾಗೆ ಪೋಷಕರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳೇನಿರ್ತದೆ, ಇಲಾಖೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಇಲಾಖೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳೇನಿದೆ, ಅದರೆಲ್ಲದರ ಕುರಿತಾಗಿ ಒಂದು ವಿವರವಾದಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯಿಂದ ಇರುವಂಥ ಪುಸ್ತಕ ಇದೆ. ಇದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸಹ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಪುಸ್ತಕ ಆಗಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಹಾರೈಸ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ